Okay. Yes. Yeah, let me come with this. So as discussed, so every organization need to publish their financial statements for the public investments. So as part of this, we need to evaluate all the four areas like business process key reports, IT application controls, and IT general controls. Out of these four, we are majorly focused on the IT general controls. So why? Because of information security. Okay. So already we discussed, just to have a quick overview. And coming to the line of defense. So majorly the line of defense. Yes, sorry. So the line of defense. So we have three lines of defense in every organization. So first line of defense, second line of defense, third line of defense. So first line of defense majorly focus on the operational business activities. So what and all applications, infrastructures we have. So what and all risk we are having over there. How to work on this. What type of risk, what we need to do. Like it simply we can say operational management. Okay. So which is like for maintaining effective internal controls and for executing risk and control procedures on day-to-day basis, this first line of defense will be working continuously. Okay. So in similar way, the coming to the second line of defense is our GRC function, governance, risk, and compliance. So where we have compliance team under this second line of defense, this GRC function will majorly have some coordination with other teams, like coordination with first line of defense and third line of defense. This second line of defense will be acting as one of the mediator. They will work in terms of risk, what and all risk they have identified in the first line of defense. So what, however they performed analysis or not. So as part of mitigation or remediation, what we need to work over there. This second line of defense will take care of all these areas. Okay. So majorly this will be on the coordination side. Okay. And coming to the third line of defense, so which is audit, internal audit group. So where how when we need to do audit, like preparing a calendar. So when we need to start, from where we need to start, which and all applications we need to consider as in scope, like financial applications. So what and all we need to work over there. So in this aspect, this third line of defense will work. Like majorly, we can say, so who will provide independent and objective assurance to the management and board risk committees, where they are going to conduct regular audits of processes through department wise, and they are going to validate all the like perform inspecting all the areas in the organization. సో అది ఎందుకు చేస్తారు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ఎందుకు చేస్తారు అనేది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో మేజర్లీ థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ అవర్ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్, అండ్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ compliance team, risk and compliance team, where they are going to monitor and periodically review controls. సో అక్కడ ఉన్న ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అన్ని కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు, రివ్యూ చేస్తుంటారు మన కాంప్లైన్స్ టీం వాళ్ళు. ఓకే. ఏమన్నా రిస్క్ ఈవెంట్స్ అక్కర్ అవుతే వాటి మీద సో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాగే మనం ఇందాక ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు work on the risk areas for all the applications, infrastructures, and other sources in the organization. మీరు ఇక్కడ ఈ పిక్ లో క్లియర్ గా గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆరో మార్క్స్ కూడా క్లియర్ గా రిప్రజెంట్ చేసాయి. సో సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వర్క్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ఆల్ ద అదర్ డిఫెన్సెస్, లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్సెస్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా వాలిడేట్ చేసి అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు ద ఆడిటర్స్.
ఓకే. సో, ఇలా 3 లైన్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనేటివి మనకుంటాయి. అండ్ దెన్ సో, వి ఆర్ హావింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్. సో, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఐసీఓఎఫ్ఆర్ మీద వర్క్ చేస్తారు. కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్‌ని డ్రాఫ్ట్ చేయడం కోసం. సో, మన జాబ్ ప్లేస్‌మెంట్ అనేది కూడా ఈ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్‌లో రావచ్చు, థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్‌లో రావచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ కూడా కావచ్చు. సపోర్ట్. ఓకే. సో, ఎందుకు ఇక్కడ ఆడిటర్స్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సపోర్ట్, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ సపోర్ట్ అంటున్నామంటే, సో, ఇక్కడ ఆడిటర్స్ అని అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ మీరు ఎంటిటీ లెవెల్‌లో ఎంట్రీ లెవెల్‌లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎంటిటీకి. సో, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఆడిటర్, దెన్ యూ నీడ్ టు నో ద బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అలాంగ్ విత్ ద అప్లికేషన్స్. అక్కడ ఏం బిజినెస్ నడుస్తుంది? ఏమేమి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి? సో, జనరల్ లెడ్జర్స్‌ని ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు? బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా అక్కడ వాలిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో, మనకు అంత ఇన్ డెప్త్‌గా ఎళ్లి అంత చేయాలి అంటే మినిమమ్ టు మినిమమ్ యూ నీడ్ టు హావ్ బెటర్ అండ్ గుడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ అబౌట్ 4-5 ఇయర్స్. అప్పుడే మీరు చేయగలుగుతారు. అట్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్ యూ విల్ బికమ్ యాస్ సపోర్ట్ ఆడిటర్స్. ఓకే. సో, సపోర్ట్ ఆడిటర్స్‌గా మీరెళ్తారు. సో, అక్కడ ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు అవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్‌కెళ్తారు. ఓకే. సో, మీలో కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? యెస్. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్? No, bro. Yes, sir. I'm from Com. Okay, you are from commerce. Yes. Psychology. Okay. So, ఇక్కడ కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ హావింగ్ వన్ ఎలిజిబిలిటీ టు పెర్ఫార్మ్ టు బికమ్ ఆన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఆడిటింగ్ దీనికి కావచ్చనమాట. ఓకే. లెట్ మీ నో అబౌట్ దట్ యూ. సో, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సో, వేరే ఏ డొమైన్ అయినా కూడా ఇందులో ఈజీగా సర్వైవ్ అవ్వచ్చండి. జస్ట్ యూ నీడ్ టు హావ్ ఎ లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్. యూ నీడ్ టు హావ్ లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Just a second. I'm looking for some other details in my laptop. Yeah, sorry. Yes, no issues. So, commerce background వాళ్ళకు ఇందులో we are having one certification CIA, Certified Internal Auditor. సో, కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇందులో ఈ సర్టిఫికేషన్‌కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ద అదర్స్ ఎవరైతే మిగతా వాళ్ళు ఉంటారో దే ఆర్ హావింగ్ ఎలిజిబిలిటీ టు పెర్ఫార్మ్ సీసా, సర్టిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆడిటర్ సర్టిఫికేషన్. సో, ఇలా మన డొమైన్‌లో చాలా సర్టిఫికేషన్స్ అనేటివుంటాయి. సిఐఎస్ఎం, సిఐఎస్ఏ, సిఐఎస్ఎం, సిఐఏ, సిఐఎస్ఎస్పి సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్. సో, రిస్క్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కంట్రోల్ క్రిస్క్, సిఆర్ఐఎస్సి. సో, ఇలా రకరకాలుగా మనకు ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. బట్ కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ మాత్రం దే ఆర్ హావింగ్ రైట్ ఎలిజిబిలిటీ టు పెర్ఫార్మ్ టు సర్టిఫై సిఐఏ. సిఐఏ సర్టిఫై అవ్వడానికి వాళ్ళకి మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళంతా సీసా ఇవన్నీ కూడా చేసేదానికి మనకు హావింగ్ రైట్ ఎలిజిబిలిటీ. ఓకే. సో, సీసా ఈస్ హావింగ్ మోర్ వాల్యూ నౌ-ఏ-డేస్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. సో, సీసా ఎగ్జామ్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలంటే అరౌండ్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ అరౌండ్ 60,000-70,000 ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఫీస్ అలాంగ్ విత్ ద సర్టిఫికేషన్ ఫీ. సో, ఈ విధంగా మనకు సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాము. సో, ఇక్కడ సీసా అనే సర్టిఫికేషన్ చేస్తే అలాంగ్ విత్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్. సో, మీకు ఇక్కడ కాంప్లెయిన్స్ టీమ్స్ పైన అన్నిటిపైన కూడా ఒక మంచి అవగాహన అయితే ఉంటుంది.
ఓకే. సో అండ్ ద బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ నౌఎడేస్ కొంచెం తక్కువ ఖర్చుతో ఈజీగా మన సెషన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ కవర్ అయ్యే విధంగా ఉండేది ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్. సో ఈ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ కూడా చేశారంటే మీరు సో ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ టు యువర్ కెరీర్. అంటే జాయిన్ అయిన ఇప్పుడు చేయకండి. సో వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ చేస్తే మంచిదన్నమాట. ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ రీయింబర్స్‌మెంట్, ఎగ్జామ్ ఫీ రీయింబర్స్‌మెంట్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అరౌండ్ 50%, 40%, 60% అలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇస్తున్నారు. సో అక్కడ మనం చేస్తున్న సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ 3 ఏరియాస్ పైనే ఎక్కువ ఫోకస్ అయి ఉంటాయి. అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కూడా ఫోకస్ అయి ఉంటాయి కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ టు అవర్ కెరీర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మన జాబ్ ఫంక్షన్ అనేది 3 ఏరియాస్‌లో వస్తుంది. ఈ 3 ఏరియాస్‌లో వచ్చినా కూడా ద రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వర్ సిమిలర్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియాస్. సో ఏదైతే అడిషనల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ క్లియర్. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు క్లియర్ అందరూ? యెస్. Of external auditors, no? In that line of defense. సారీ? What is the role of external auditors in line of defense? దే ఆర్ నాట్ బిలాంగ్ టు అవర్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు కూడా థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్‌లో ఉంటారు. బట్ వాళ్ళు మన కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కాదు కదా! సో దట్స్ ద రీజన్ వై వి ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. Okay. ఓకే. సో వీటి గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తామా మనం? హలో. చేయలేదు bro. చేయలేదు. ఓకే. యాహ్! లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్లయన్స్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ టైప్స్. సో ఏంటి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కొంచెం కాంప్లయన్స్‌ని పక్కన పెడతాం. యూ కెన్ మెర్జ్ కాంప్లయన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ యాస్ వన్. ఇంటర్నల్‌గా మెర్జ్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్? ఎందుకు ఇక్కడ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి? ఎందుకు మనం 2 రకాలుగా చూస్తున్నాం? So as we are aware that the external auditors have eligibility those who are registered with the PCAOB. సో PCAOBలో రిజిస్టర్ అయిన పర్సన్స్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ చేసేదానికి రైట్ ఉంది. అది మనకు తెలుసు. ఓకే. సో బట్ హియర్ కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ఈస్ నథింగ్ దట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ విల్ బి డన్ బై అవర్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. మన కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీసే టీమ్సే చేస్తాయి ఇంటర్నల్ ఆడిట్. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ విల్ బి డన్ బై సమ్ థర్డ్ పార్టీస్. సో థర్డ్ పార్టీ ఇన్ ద సెన్స్ yes. So let's assume our organization was Infosys. And auditors were Deloitte. So Deloitte, Infosys. So Infosys అనే కంపెనీ is one of the organization, either service based organization, అది మనకు తెలుసు. సో Deloitte అనే organization is one of the big four organization, like which is one of the accounting firm. సో ఈ Deloitte అనేది మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయింది. PCAOBలో రిజిస్టర్ అయింది. మనం నిన్న చూసాం దాని గురించి. ఓకే. సో నౌ Infosys is they're having brand value in the market, they're having recognition, and they enrolled in the stock exchanges very long back. సో వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క షేర్ మార్కెట్ కానీ షేర్ ప్రైస్ కానీ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. ఇన్వెస్టర్స్ అందరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫైన్. బట్
ఇక్కడ ఎందుకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పబ్లిష్ చేయాలరా అంటే, సో దట్స్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. సో మన కంపెనీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరగాలన్నా, తగ్గాలన్నా, లేదా మన బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా వేరే రీజియన్స్కి కానీ అదర్ కంట్రీస్కి కానీ, సో ఇట్స్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సారీ నాట్ స్టాక్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో దీనికోసమే అక్కడ మన షేర్ వాల్యూ పెరిగిందా తగ్గిందా, జనాలకు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? సి రైట్ నౌ నేను 2021లో నేను 2021లో I have invested my amount in this Infosys organization for a share value of around 70 rupees. నేను 70 రూపీస్తో షేర్ వాల్యూని కొన్నా. ఓకే, సో ఆ కంపెనీ అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ని పబ్లిష్ చేసింది, ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ అని చెప్పేసి నేను కొన్నా. బట్ 2022లో ఈ 70 రూపీస్ కాస్త పెరిగిందా తగ్గిందా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇక్కడ ఉన్న మన షేర్ వాల్యూ అనేది పెరిగిందా లేదా, సో అది తగ్గిందా లేదా, మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా లాస్ వస్తుందా, దాన్ని బట్టి నేను అమ్మాలన్నా ఉంచుకోవాలన్నా షేర్లు అనేది అక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అదే సేమ్ ఫేస్లో ఇక్కడ ఇలాంటి ఇక్కడ ఇలాంటి దానికి మనకు సొల్యూషన్ ఉండాలి కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్. సో ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు 21లో జరిగింది, 22, 23లో నేను ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్కి పబ్లిష్ చేయలేదు, దీని ఏమవుతుంది? ఇన్వెస్టర్ సో వాడి యొక్క షేర్ వాల్యూని పెరుగుతుందా లేదా, కంపెనీ ఎలా నడుస్తుంది, కంపెనీ బ్రాండ్ వాల్యూ మంచిగా ఉందా లేదా, సో ఎదర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫాల్స్ యాక్టివిటీస్, ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోయినా వచ్చినట్లు నటిస్తున్నారా, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా రైజ్ అవుతాయి నాకు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా విత్డ్రా చేసుకుంటాను, ఎంతవరకు అయితే లాస్ జరిగిందో అంతవరకు విత్డ్రా చేసుకుంటాను. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి, సో టు ప్రొవైడ్ పబ్లిక్ అష్యూరెన్స్, టు ప్రొవైడ్ అష్యూరెన్స్ టు ద పబ్లిక్, వీ నీడ్ టు గో లైవ్ విత్ ద ఆడిట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆడిట్స్ అనేది జరపాలి. సో అలా జరుపుతున్నప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ అనే కంపెనీ, సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ వర్ డెలాయిట్. సో ఈ డెలాయిట్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? అవుట్ ఆఫ్ 1591 కంపెనీస్ ఇన్ ద PCAOB, డెలాయిట్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ షేర్ హోల్డర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓట్. కంపెనీలో మేజర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ రైట్ టు ఎలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ ప్రకారం ఇలా డెలాయిట్ని సెలెక్ట్ చేశారు వీళ్ళు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైందా హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్? సెలెక్ట్ చేశారు. అదే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? సో ఓన్ బై ఇన్ఫోసిస్ యొక్క ఇంటర్నల్ టీమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక టీమ్ని బిల్డ్ చేసి అక్కడ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ అనేటివి రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, so internal auditing will be done by their own company employee itself, and internal auditors were appointed through internal hires. Internal employees వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మేనేజ్మెంటే వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అదే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ ద షేర్ హోల్డర్ ఓట్ అండ్ వాల్యూ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆడిటింగ్ చేస్తున్నారు, టెస్టింగ్ అన్ని చేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఓన్ దేర్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఒపీనియన్. ఇక్కడ ఆడిట్ అనేది పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా అని మాత్రమే చెప్తున్నారు. అదే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ ఏం చెప్తున్నారు? దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ రికమెండేషన్స్. హౌ? ఇన్ కేస్ లైక్ సో ప్రొవైడింగ్ సజెషన్స్, రికమెండేషన్స్. ఏ విధంగా అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇన్ ద ఎర్లీ డేస్ ఇది వరకు ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ నడిపేవాళ్ళు, ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్కి సపరేట్ బడ్జెట్ ఎందుకు అని చెప్పేసి నడిపేటోళ్ళు కాదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ డెలాయిట్ వస్తున్నారు, ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ యొక్క ఎవిడెన్స్లన్నీ వ్యాలిడేట్ చేస్తుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అరౌండ్ 50 to 60 ఇష్యూస్. ఒక 50 ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే ఏంటి? సో ఒక టర్మినేటెడ్ యూజర్ వెళ్ళిపోయిన, కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా స్టిల్ హ్యావింగ్ యాక్టివ్ యాక్సెస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్, లేదు ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చాయి, దాని మీద ఎటువంటి వర్క్ చేయట్లేదు, అది అలానే వదిలేశారు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి, డేటా బ్రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అలా డెలాయిట్ వచ్చేసి ఒక 50 ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఇక్కడ ఈ 50 ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వీటి రెమెడియేషన్కి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. రెమెడియేషన్ అంటే రిస్క్ని పూర్తిగా తొలగించడం. వీళ్ళు ఇటువంటి ఛాన్సెస్, రెమెడియేషన్కి ఛాన్స్ అనేవి ఇవ్వరు వీళ్ళు. సో వాట్ their responsibility was? Their responsibility was only identify the issues and providing their true and fair opinion.
సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ కంట్రోల్ అనేది పాసా ఫెయిలా, ఆడిట్ అనేది ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఒపీనియన్లో ఉంది, సో పూర్తిగా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా, కొంచెం మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా, పూర్తిగా వర్స్టా, లేదా టోటల్గా చేయడమే వేస్ట్ అని చెప్పేయచ్చా. సో ఈ విధంగా ఆడిటర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఒపీనియన్స్. ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు, కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి. సో ఈ విధంగా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఒపీనియన్స్. అదే ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ ఏం చేస్తాయి, అటువంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే 50 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, సో ఇదే 50 ఇష్యూస్కి ఏం చేస్తున్నాయి, ఇది వెంటనే రిజాల్వ్ చేసేదానికి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ రికమెండేషన్స్, ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవరు చేయాలి అనే దానికి ఆన్ ద ఇమీడియట్ బేసిస్ ఇవి ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్స్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్. సో దీని ద్వారా మనకు మన ఆర్గనైజేషన్కి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఎందుకురా అంటే, see for example, this external auditing will be done in the month of April 1/4/2024 కి జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఒకవేళ April 1 కి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వాటి 50 ఇష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే మన ఆర్గనైజేషన్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ అవుతుంది. సో మన బ్రాండ్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. మన ఇవన్నీ చూడడం వల్ల షేర్ వాల్యూ కూడా తగ్గిపోతుంది ఆ ఫైనాన్షియల్ క్యాల్కులేషన్స్లో. అది కాకుండా ద అడిషనల్ థింగ్ ఏంట్రా అంటే, ఇన్ఫోసిస్ వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తేనే వీళ్ళ రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ రాకపోతే ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్కి ఏమవుతుంది, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇవ్వలేరు, లే ఆఫ్స్ అనేటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఐఎమ్ కరెక్ట్? హలో, ఎస్, అర్థమవుతుంది. సో ఇవ్వలేరు. సో అదే ఇక్కడ ఈ డెలాయిట్ ఆడిటర్స్ వచ్చేసి ఇన్ఫోసిస్కి చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఆడిట్ ఫెయిల్ చేశారనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న రిపోర్ట్లో కూడా ఆడిట్ ఫెయిల్ అనే వస్తుంది. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ ఎవరైతే క్లయింట్స్ ఉన్నారో, ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చే క్లయింట్స్, వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ని చూసి ఎస్, ఇన్ఫోసిస్లో సెక్యూరిటీ మెజర్స్ సరిగ్గా లేవు, సో ఇఫ్ వీ ప్రొవైడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టు దెమ్ దెన్ ఇట్ విల్ రిస్క్ టు అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి ప్రాజెక్ట్స్ రావడం తగ్గించేస్తారు. సో ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ ఇష్యూస్ అనేటివి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, కంపెనీ అనేది టోటల్గా లాస్లోకి వెళ్తుంది. నాట్ ఓన్లీ షేర్ వాల్యూ, అక్కడ మన ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్సే కాదు, ఇక్కడ ఇలాంటి క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా రావడం ఆగిపోతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఆడిట్ ఒపీనియన్స్. సో అదే ఇక్కడ డెలైట్ వచ్చేసి April 1కి ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ జరుగుతుంది. మన ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తున్నాయని చెప్తున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అదే లాస్ట్ 3 months బ్యాక్ డిసెంబర్లో చెక్ చేశారు అండ్ దెన్ మార్చ్లో చెక్ చేస్తున్నారు. సో ఈ 50 ఇష్యూస్ వీళ్ళు ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, చేసి ఆన్ ఇమీడియట్ బేసిస్ వాటిని రిజాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు రిజాల్వ్ చేయడం వల్ల, ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ అనేటివి ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేయడం వల్ల ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్కి ఆ ఇష్యూస్ అనేటివి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారా? ఎస్, నో. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, కంపెనీ యొక్క బ్రాండ్ వాల్యూ అలానే ఉంటుంది. ఆడిటింగ్ అనేది ఒపీనియన్లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ గుడ్ ఒపీనియన్. సో తద్వారా ఏమవుతుంది, మన క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి కానీ తగ్గవు. ఓకే, సో ఈ విధంగా కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అక్కడ షేర్ వాల్యూ అనేది ఎలా పెరుగుతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ అర్థమై ఉండాలి. క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే వాళ్ళ కంపెనీ రెవెన్యూ రొటేట్ అవుతుంది, సో ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి, షేర్ వాల్యూ మంచిగా ఉంటుంది, ఇన్వెస్టర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు. అదే ఇక్కడ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చింది అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది, సో క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆగిపోతాయి, రెవెన్యూ రొటేషన్ ఆగిపోతుంది, సో లే ఆఫ్స్ చేస్తారు, చాలా రకాలుగా మనము నెగిటివిటీస్ అనేటివి ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్, ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ రివ్యూ ఏం చెప్తున్నారు, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు. అదే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ అయితే బిజినెస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం, ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ని బిల్డ్ చేసి, అలా ఇంక్లూడింగ్ జిఆర్సి, రిస్క్ అండ్ కాంప్లైన్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తారు ఈ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్. సో ఇక్కడ వచ్చే ఇంటర్నల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎవరు రివ్యూ చేస్తారు, ఆ రెస్పెక్టివ్ టీమ్స్, ఎవరైతే సెక్యూరిటీ టీమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే,
సో అదే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ అయితే ఎవరు రివ్యూ చేస్తున్నారు? కంపెనీ ఓనర్స్. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనేది SECకి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపెనీ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్స్ని రివ్యూ చేస్తున్నారు. అలాగే కంపెనీ ఓనర్స్, ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్స్ అన్నాం కదా, ఆ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ అనేది రివ్యూ చేసి సో ఎక్కడెక్కడైతే యాక్షన్స్ తీసుకోవాలనో వాళ్ళు దాని మీద వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? ద జాబ్ ఫంక్షన్ విల్ బి సిమిలర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 ఏరియాస్. ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో కూడా మీకు జాబ్ ఫంక్షన్ వేరేలా కనిపించట్లేదు. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఆ ఇష్యూస్ని రావడం వల్ల మన బ్రాండ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది, ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ బిల్డ్ చేశారు. ఆ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఆ ఇష్యూస్ అన్ని ముందే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ గమనించారంటే సో ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ అనేటివి కంటిన్యూస్గా మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఆడిట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ దే ఆర్ అవర్ ఓన్ ఎంప్లాయీస్. మనం ఎవరికి డబ్బు పే చేయాల్సిన పని లేదు. సో ఎటువంటి బిల్లింగ్ అవర్స్ ఇష్యూ ఉండదు కాబట్టి సో ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్స్ ఆర్ దేర్ ఓన్ ఎంప్లాయీస్. సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ సో బడ్జెట్ అక్కడ సపరేట్ బడ్జెట్ కేటాయించడం అలాంటి ఏమి ఉండదు. ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదనే వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి నో ఇష్యూస్. ఓ సారీ. హలో, హలో, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? ఎస్. ఎక్కడి నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయింది నా కాల్? అంటే సంథింగ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. టాపిక్ అయిపోయిందండి. డిస్కస్ చేశాను, రివ్యూ ఆడియన్స్ డిస్కస్ చేశాను. Okay, fine. So then, yes. Any questions so far between internal and external auditing? అన్న మనం మెయిన్లీ ITGC మీద వర్క్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. అవును. బట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ITAC as well, right? ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ చేస్తాడు అవన్నీ కూడా, బట్ మనం ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సపోర్ట్ గానే వెళ్తున్నాం కదా. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే అట్ ది ఇనిషియల్ స్టేజ్ మీకు మొత్తం ITGC అప్పగిస్తారు. సో తర్వాత స్లోగా మిమ్మల్ని ITAC మీద కూడా వర్క్ చేయమని చెప్తారు. ఓకే. సో అక్కడ ఏం పెద్ద వేరియేషన్ ఉండదు. ITAC ఈజ్ వెరీ సింపుల్ కంపేర్ టు ITGC. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఏం లేదు, ప్రీవియస్ ఒక వర్క్ పేపర్ చూసారంటే క్లియర్గా బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎలా నడుస్తుంది అని చెప్పి చెక్ చేయడమే ITAC. ఓకే. సో ITGC ఎందుకు మేజర్గా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం అంటే బికాస్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఈ ITGCలోనే ఉంటుంది. అంటే యాక్సెస్ ఇవ్వడం, యాక్సెస్ తీయడం, సో అలాగే అప్లికేషన్ బ్రెచెస్ కానీ, డేటా బ్రెచెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మాన్యువల్గా జరుగుతాయి కాబట్టి IT జనరల్ కంట్రోల్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకోసమే వీఆర్ మేజర్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్ ITGC. GITC అంటారు, ITGC అంటారు. ఇప్పుడు
ఇంటర్నల్ ఆడిట్ లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్న 30 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ లో 30 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్, అది వాళ్ళు మిస్ చేశారు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ వాళ్ళు. ఓకే, మిస్ చేశారు. అది నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ వాళ్ళు దొరకబట్టారు అవి. ఎస్, అప్పుడు ఎలా అన్న మరి ఒపీనియన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేస్తారా, అది ఎట్లా? ఒపీనియన్ 100% పాపులేషన్ చేసినా కూడా 1 or 2 మిస్ అవుతుంటాయి, ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాయి. సో అవి ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ అవి ఐడెంటిఫై చేశారంటే డెఫినెట్లీ అక్కడ కంట్రోల్ ఫెయిల్ చేస్తారు. సప్లిమెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతారు, తర్వాత లాగ్స్ రివ్యూ చేసి అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసి ఇంపాక్ట్ ని ప్రకారం అక్కడ ఫెయిల్ చేస్తారు. హౌఎవర్ అప్పుడైతే ఖచ్చితంగా ఇట్స్ అవర్ మిస్టేక్ అని మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. ఎస్, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ గా మేము మిస్ చేసాము, అలాగే రెస్పెక్టివ్ టీమ్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మిస్టేక్ వచ్చి రెస్పెక్టివ్ టీమ్స్ చేశారు, సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ మిస్టేక్ వచ్చేసి మన కాంప్లైన్స్ టీమ్ కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ టీమ్ కానీ అవుతారు. అంటే అది రిపోర్ట్ లో పబ్లిష్ అవుతుంది అన్నది లాస్ట్ రిపోర్ట్ లో. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ఎస్ ఎవరు మిస్ చేశారు అనేది ఉండదండి ఎప్పుడు కూడా. సో ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ మిస్టేక్ జరిగింది అని మాత్రం ఉంటది, కానీ వీళ్ళు కాంప్లైన్స్ టీమ్ వాళ్ళు రివ్యూ చేశారు అది మిస్ చేశారు అలా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. The process is the same for external and internal, right? ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ కాంప్లైన్స్ టీమ్ లో చేస్తాం. సో అది కాకుండా కాంప్లైన్స్ టీమ్ లో కొన్ని అడిషనల్ యాక్టివిటీస్ అనేటివి చేస్తాము, అవి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో అవి కూడా ఏం పెద్దగా ఉండదు, చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే. ఎస్. ఇస్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్వైరీస్? How they will pass or fail? What is the criteria to pass or fail the audit? External. Sorry, could you please repeat once? Yeah. So what is the criteria to pass or fail the audit, external audit? Is there any criteria? Criteria in the sense, see, if everything is good, when they are going to evaluate the evidences. So if everything is good, here no need of any criteria. If everything is good, yes, pass. If anything is bad, then that control will be failed. So for the failed control, they are going to request for the information, relevant information. ఎందుకు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పేసి they are going to question us. Then we need to provide reasonable assurance not to fail the audit. If you are not in a position to provide reasonable assurance, then the auditors will fail the control without any further discussion, with the acceptance from the internal teams. Yes, and coming to the criteria part, here the opinions will be based on the already existing phases. One is unqualified opinion. Unqualified in the sense everything is good, and qualified in the sense yes, just to pass అని చెప్తాం కదా, అలా క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటాం ఇక్కడ. సో అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అని, క్వాలిఫైడ్ అంటే ఎస్ ఒకటి రెండు మిస్టేక్స్ జరిగాయి, సో దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోమని చెప్పాము అని చెప్పేసి చెప్తారు. అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ లైక్ టోటలీ వర్స్ట్, డిస్క్లైమర్, సో పూర్తిగా వర్స్ట్. అడ్వర్స్ అంటే అడ్వర్స్ ఇస్ టోటలీ వర్స్, డిస్క్లైమర్ సంథింగ్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగ్గా ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు వీళ్ళు ఆడిటింగ్ కి అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్రైటీరియా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఆడిట్ రిజల్ట్స్. ఓకే. Okay, so any other questions?
Yes, if we don't have any questions, we have some another thing. Yes. So I have few questions for you. So how many of you were about the different types of companies we have in the environment, in the nature? So product based ki కొన్ని examples ఎవరైనా చెప్తారా? Just for better understanding. So our job function will be on in all these 4 areas. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క areas లో మన జాబ్ ఫంక్షన్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ వైస్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వైస్. సో మన వర్క్ ఎంత ఉండొచ్చు, మనం ఎవరికి వర్క్ చేస్తున్నాం, అవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So I know. Screen share about. Oh, sorry. Yes. So we are having different types of companies in the market. So what is a product based organization? Can anyone please provide us few examples? They have their own product, Anna. Who develops the product? Yes, Working on their own products. they have their own product and they are having their own business in the market. Any examples in terms of IT, in terms of automotive, in terms of locomotive, in terms of yes, Apple, Microsoft. Microsoft, Apple, and then Wipro, TCS. Google also. Samsung. Cisco. just a second. Someone said TCS. No. Yes. No, TCS is not a product-based organization. Tata Consulting Services, they are providing services for other clients. They don't have their own product in TCS. Tata is one of the product-based organization. So there is a difference between Tata and TCS. Okay. So and then coming to the some other examples. So did Qualcomm, have you heard Qualcomm organization? Qualcomm, Snapdragon అని చెప్పేసి మన మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన వర్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో Qualcomm is a service based or product based? Product based. Yes. Microsoft is product based. Why? Because they are having their applications, own applications. They are selling in the market for other organizations. Okay. So ఈ విధంగా, and coming to the automotive and locomotive side, Hyundai, Kia, Alstom, locomotive Alstom trains. So ఇవన్నీ కూడా product based organizations. And coming to the pharma industry, Abbott, Reddy's, Maravai. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్ బేస్ కిందనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే. సో అండ్ కమింగ్ టు ద సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో టీసీఎస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ బేస్డ్, టెక్ మహీంద్రా, ఇన్ఫోసిస్, ఆల్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఎక్కువ సర్వీస్ బేస్డే ఉన్నాయి. ఓకే. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ఈస్ నథింగ్ దట్ though they don't have own business, they don't have own product to work on there. They are depending on the client projects. సో క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ప్రోడక్ట్ బేస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ మీదనే వీళ్ళ కంపెనీ రన్ అవుతుంది. ఓకే. సో అలాంటి వాటిని మనం సర్వీస్ బేస్డ్ అని చెప్తున్నాం. అలాగే సబ్ సర్వీస్ బేస్డ్. వాట్ ఈస్ సబ్ సర్వీస్ బేస్డ్? Subcontract. Like sister companies. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఆల్స్టామ్ అనే లోకోమోటివ్ ప్రోడక్ట్ బేస్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్ మహీంద్రాకు వర్క్ ఇస్తుంది. ఓకే. అట్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ మై కెరీర్ నేను చెప్తున్నా. నా కెరీర్ స్టార్టింగ్లో నేను మెకానికల్ డిజైనర్గా చేశాను. సో రేనాల్డ్కి చేశాను, ఆ తర్వాత ఆల్స్టామ్కి చేశాను. సో నేను ఆల్స్టామ్కి హైర్ అయ్యేటప్పుడు ద ఫస్ట్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ మై కెరీర్, సో నేను డైరెక్ట్గా ఆల్స్టామ్కి వర్క్ చేయలేదు. ఆల్స్టామ్ వాడు టెక్ మహీంద్రాకి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు. టెక్ మహీంద్రా వాడు వాళ్ళ దగ్గర రిసోర్స్ లేరని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో ఉన్న ఈమగ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ నుంచి మమ్మల్ని కాంట్రాక్ట్ బేస్ కింద తీసుకెళ్ళాడు. లేదు, అలాగే కొన్ని రోజులు టెక్ మహీంద్రా వాడు ఏం చేశాడు, వాడి ప్రాజెక్ట్ని మాకు ఈమగ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్కి ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు సబ్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏది ఈ మూడిట్లో?
సో హైదరాబాద్లో మేము థర్డ్ పార్టీ ఎంప్లాయీస్ కదా, అది సబ్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. టెక్ మహీంద్రా ఇస్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ ఆల్స్టమ్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ విధంగా మనకు సో మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్, సర్వీస్ బేస్డ్, సబ్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇవి మేజర్గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే ద రీజన్ బిహైండ్ వాస్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ హియర్ వాస్ మేజర్లీ. సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్లో ఒక క్లయింట్కి వర్క్ ఇస్తున్నాడంటే హీ నీడ్స్ టు లుక్ అట్ మోర్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఇన్ ద క్లయింట్ ఆర్గనైజేషన్. సో అక్కడ వాడు వర్క్ ఇస్తున్నాడు ఒక కంపెనీకి, టెక్ మహీంద్రాకి వర్క్ ఇస్తున్నాడు అంటే టెక్ మహీంద్రా నీడ్స్ టు హ్యావ్ మోర్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్. సో అలాగే టెక్ మహీంద్రా వాడు ఇంకొకరికి వర్క్ ఇస్తున్నాడు అదే వర్క్, వాడి దగ్గర ఎంప్లాయీ కౌంట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అంటే సో అక్కడ సబ్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్లో అన్ని సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఉన్నాయా లేవా, ఒకవేళ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన వీడియం అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మన జాబ్ ఫంక్షన్ అనేది వీటిపైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్. సో అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్. సో అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్ అంటే ఏంటి? సో దోస్ హూ ఆర్ అక్కడ ఉన్న అకౌంట్స్ అన్ని కూడా వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నారు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో. సో అది బయట వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంటర్నల్గా చేయొచ్చు, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. ఫర్ దెమ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ అకౌంటింగ్ ఆర్గనైజేషన్, అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్ లైక్ బిగ్ 4, బిగ్ 6. బిగ్ 4 అంటే ఏంటండి? మనకి ఎక్కువ ఈ అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్లో కూడా జాబ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ బిగ్ 4 ఆర్గనైజేషన్స్? DWC, KPMG, EY. These are the big 4 organizations throughout the world. బిగ్ 6 అంటే కూడా అవే, ఆ 4+2 యాడ్ అవుతాయి. గ్రాంట్ థార్టన్ అండ్ ప్రొటివిటీ ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలాగే అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్ ఉంటాయి, సర్వీస్ అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అక్కడ ఉన్న 1591 కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్, దోస్ హూ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద PCAOB. సర్వీస్ అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న 1591 కంపెనీస్కి థర్డ్ పార్టీ ఎంప్లాయీస్గా సపోర్ట్ చేస్తుంటారు కదా, అవన్నీ కూడా సర్వీస్ అకౌంటింగ్ ఫర్మ్స్ అంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో మన జాబ్ అనేది అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్లో ఎక్కడైనా రావచ్చు. ఆ మూడిట్లో ఇక్కడ ఏ కంపెనీలో అయినా కూడా మనం ప్లేస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ జనరల్. ఇక్కడ ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా మీరు తర్వాత ఒకసారి ఇవాళ టైం తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా రివ్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, బట్ కమింగ్ టు ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో మీలో ఎంతమందికి అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసు? సో ఎవరైతే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళు కాకుండా సో కొత్త వాళ్ళు. ఎస్, Secure login and password. Login to password. ఓకే. ఎస్, Rubina and Raviteja, what is authentication? That is Providing also a type of credential. providing the correct credentials for files and folders. Okay, so why we need to provide credentials to the system? సో ఎందుకు చేస్తున్నాం? To avoid the risk. Authorized person కాదని చెప్పేసి తెలుసుకోవడం కన్నా. Exactly. So we are going to inform to the system whom we are. నేను ఎవరో అప్లికేషన్ కానీ ఆ సిస్టమ్కి తెలియజేస్తున్నాను. ఏ విధంగా? by entering my user ID and password. What is authorization? Level of access. Like based upon the permissions, he can access the level of What type of files? Read access, write access. So authorization is nothing that it will use permissions to the users to access the system, source or resource. సో అది యూజర్కి పర్మిషన్స్ని ఇవ్వడానికి, గ్రాంట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఆథరైజేషన్ నథింగ్ దట్ వెల్కమింగ్ అండ్ యూజర్ టు ద సిస్టమ్. సో అథెంటికేషన్ అంటే కన్ఫర్మింగ్ టు ద సిస్టమ్ హూమ్ వీఆర్. నేను ఎవరో సిస్టమ్కి చెప్తున్నాను. ఆథరైజేషన్ ఇట్ విల్ గివ్స్ యూజర్స్ పర్మిషన్ టు యాక్సెస్ ఏ రిసోర్స్.
సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది. ఫేస్బుక్ అనే అకౌంట్లో సో సైన్ ఇన్ కొట్టేసి అక్కడ మన ఇష్టం వచ్చిన మెయిల్ ఐడి, మన ఇష్టం వచ్చిన పాస్వర్డ్ కొడితే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్. నో. అక్కడ కింద సైన్ అప్ అని ఉంటుంది. ఆ సైన్ అప్‌లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ నేమ్, మెయిల్ ఐడీస్ మన డీటెయిల్స్ అనేటివి ఎంటర్ చేసిన తర్వాతనే సో సిస్టమ్ విల్ అలో అక్కడ ఒక అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే లోపల యాక్సెస్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తుంది. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ యాజ్ ఆథరైజేషన్. మన డీటెయిల్స్ అని సిస్టమ్‌కి చెప్పి నేను ఇలా నీ అప్లికేషన్‌ని వాడాలనుకుంటున్నాను. అంటే సమ్‌వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్రూవ్ ఓవర్ దేర్. అక్కడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో సమ్‌వన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ న్యూ అకౌంట్స్. వాళ్ళు అక్కడ మీకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే మీరు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్‌ని వాడగలుగుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతున్నారో, ఆ లాగిన్ అయినప్పుడు సైన్ ఇన్ కొట్టేసి అక్కడ అదే యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారో అది ఇస్తున్నారు. సో దెన్ ఇట్ విల్ అలో యూ టు ఎంటర్ ఇంటు ద సిస్టమ్. సిస్టమ్‌లోకి మిమ్మల్ని ఎంటర్ చేయడానికి అది అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ ద్వారా మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారు. సో ఆథరైజేషన్ ఈస్ నథింగ్ దట్ అక్కడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో సమ్‌వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు యూ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్? యెస్. ఓకే. సో మీరు ఇది తర్వాత మళ్ళీ చూడండి. అలాగే యూ నీడ్ టు సెర్చ్. సారీ. సో ఇన్ సిమిలర్ వే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్వెషనర్‌ని మీరు క్లియర్‌గా చూడాల్సి ఉంటుందండి. సో ఇవి ఎప్పుడైతే మీరు క్లియర్‌గా ప్రిపేర్ అయ్యి మంచి గుడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌గా ఉంటారో దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ డొమైన్. ఈ డొమైన్‌లో ఈజీగా సర్వైవ్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడున్నది ఏం బట్టి పట్టాల్సిన ద ఓన్లీ థింగ్ వాస్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. అదే మీరు గూగుల్‌లో చూసి ఒక డెఫినిషన్ చెప్పారనుకోండి ఏమవుతుంది? ఇట్ వోంట్ హెల్ప్. మీరు ఎన్ని రోజులైనా కూడా అక్కడ అలానే ఆ ఫేస్‌లోనే ఉంటారు. బట్ వెనెవర్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్. సో అలాగే ఇక్కడ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అని ఉంది. హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో నేను చెప్తాను ఇది కూడా. సో ఇక్కడ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అని ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ సైన్ ఆన్? మీరు జస్ట్ గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేసినా కూడా సింగిల్ సైన్ ఆన్. సో ఇక్కడ వెళ్తారు. Single sign-on is authentication method that enable users to securely authenticate with multiple applications and websites. సో ఒక సైన్ ఆన్ తోనే మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కానీ వెబ్సైట్స్‌ని నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ డెఫినిషన్ సరిపోదు. ద థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ వాస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే ఇక్కడ సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఉంది. సో వన్స్ ఈ సింగిల్ సైన్ ఆన్ ద్వారా వెబ్సైట్‌కి, వెబ్సైట్ బి, వెబ్సైట్ సి అన్నిటిని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. హౌ దిస్ విల్ వర్క్? రెఫర్ అనదర్ పిక్. ఇలా పిక్స్ చూడండి. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. వెబ్సైట్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఎయిదర్ వి నీడ్ టు ఎంటర్ అవర్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేసైనా వెళ్ళొచ్చు. లేదు సింగిల్ సైన్ ఆన్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ద్వారా వెళ్తుంటే ఏం చేస్తుంది? సింగిల్ సైన్ ఆన్ క్లిక్ చేస్తూనే అది అథెంటికేషన్ సర్వర్‌లోకి వెళ్ళి మన డీటెయిల్స్‌ని చెక్ చేసుకొని ఆ డీటెయిల్స్‌ని తీసుకొచ్చి సిస్టమ్‌కి పాస్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్‌గా. అప్పుడు సిస్టమ్ అథెంటికేషన్ యాక్సెస్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తుంది మనకు. యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. మీరు లెర్నింగ్ అనేది ఈ ఫేస్‌లో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. కాన్సెప్చువల్ వైస్‌గా ఉండాలి. సో కొంచెం టైం తీసుకున్నా పర్లేదు. మీరు ఈ విధంగా వెళ్తే చాలా త్వరగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతారు. ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్‌గా ఇంకొక పిక్చర్ కూడా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి. మీరు చూడాలి. మీ ఓపికతో చూడాలే గాని ఇక్కడ. సో కొంచెం మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేశారంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
ఓకే. సో మీ లెర్నింగ్ ఫేస్ అనేది కూడా ఈ విధంగానే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. సో అలాగే హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ టర్మినాలజీస్. సో సింగిల్ సైన్ ఆన్, నాన్ సింగిల్ సైన్ ఆన్, ఏడి ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏడి ఇంటిగ్రేషన్? ఏడి అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. సో ఏం హోల్డ్ చేస్తుంది యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో? మన ఇన్ఫర్మేషన్. సో అది ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. దేంతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది? ఈ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అవ్వాలంటే ఏడి ఇంటిగ్రేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మీరు ఎలా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకుంటారా అంటే, సో కాన్సెప్చువల్ వైజ్, లాజికల్ థింకింగ్ కాన్సెప్చువల్ వైజ్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అప్లికేషన్ నుంచి ఉంది కదా, అది ఫస్ట్ ఒక 15 క్వశ్చన్స్ అయితే కంపల్సరీ అవసరం మనకు. ఫస్ట్ 21 క్వశ్చన్స్ మీకు ఏవైతే పంపించానో అవి చాలా అవసరం. ఆ తర్వాత ఉన్న 10-15 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా చాలా అవసరమే. ఇవి అర్థం అవ్వాలంటే ఇవి అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్ అలా. ఓకే. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా, ఈ క్వశ్చనర్ని మీకు ఇక్కడ చార్ట్లో పెట్టాను. సో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో this will work or not? Yes, sir. ఓకే. సో ఎందుకంటే లాస్ట్ బ్యాచ్ లో ఆల్రెడీ కొందరు ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్స్ చాలా మంది లాస్ట్ బ్యాచ్ లో లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఈ అసైన్మెంట్ ద వెరీ సెకండ్ సెషన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను, బట్ ఇంతవరకు అయిపోయలేదు. లాస్ట్ లో ఏ క్వశ్చన్ అని అడిగినా కూడా బ్లాంక్ ఫేస్ తోనే ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ లేడీస్ తో పాటు అందరు కూడా ఈ అసైన్మెంట్ పూర్తి చేయలేదు. కాబట్టి అక్కడ కంట్రోల్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్ రిలేషన్ అనేది వీళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే. సో అందుకోసమే మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఈ టర్మినాలజీస్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది మీరు క్లియర్గా ప్రిపేర్ అయితే చాలా మంచిగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. ఎస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్వైరీస్, కన్ఫ్యూషన్స్? ఇప్పుడు వరకు మీకు సబ్జెక్ట్ ఓవర్వ్యూ అనేది అర్థమైందా ఈరోజు సెషన్ వరకు? సో వై వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్, వై వీ చూస్ దిస్ డొమైన్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, స్కోప్ ఏంటి అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చిందా? ఇంకేమన్నా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయా? సో మనం నిన్న ఈ రోజు సబ్జెక్ట్ గురించి ఓన్లీ ఓవర్వ్యూ చూసాం, సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఓకే. సో ఫ్రమ్ టుమారో కొంచెం డౌట్, ఎందుకంటే కొంచెం జర్నీలో ఉంటాను. సో ఫ్రమ్ మండే, టుమారో ఆర్ మండే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను అది కూడా. సో అప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో మన జాబ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి, మన రోల్స్ ఏంటి, ఏమేమి చేయాలి, ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో ఎనీ క్వైరీస్ సో ఫార్? No. Okay. So if we don't have any queries, we can wind up the session and we'll connect tomorrow or Monday. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Thank you, sir. Yes. Bye. Bye.